ओम क्लीं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्रद्धेय दर्शक समाज, आज आम एपरी एक ज्ञान विषय आलोचना करवा जार वास्तव अनुभव रे मनुष्य संसार बंधन मुक्ति लाभ करिबो। सेही ज्ञान भगवान कपिल माता देवहूति को प्रदान करथिले। ताहाकु सांख्य दर्शन कहा जाए। सेही हृदय ग्रंथि भेदक ज्ञान संपूर्ण विज्ञान सम्मत वास्तव और ताहा समस्तंकर अनुभव विषय। ताहार पुंखानुपुंख आलोचना श्रीमद् भागवत रे भिन्न भिन्न स्कंधरे भिन्न भिन्न अध्याय रे करा जाइछि। एठारे से समस्त को गवेषणा करी तार विज्ञान भित्तिक आलोचना करा जाय। आपण माने निरोलारे बसी धीर चित्तरे ताहाकु गवेषणा करी मो सहित जोगाजोग करंतु। छात्र छात्री, शिक्षक, अध्यक्ष प्रभृति अध्ययनशील व्यक्ति एथुरु बहुत लाभ पाइपारे। विशेषकर दर्शन और विज्ञान विषय रे जानिथिबा व्यक्ति यहाकु पाठ करी विश्वर उत्पत्ति विषय अनेक किछि नूतन तथ्य पाई पारिबे। सेमानंक हृदयरु नास्तिकता दूर हेबो। वर्तमान आस ताहाकु आलोचना करिबा। दर्शनर आभिधानिक अर्थ अवलोकन बा अनुभव। मनुष्य निजर अंतर्दृष्टि रे जो अतीन्द्रिय विषय अनुभव करे ताहाको दर्शन कहा जाए। जो दर्शन द्वारा पुरुष प्रकृति और प्रकृतिर भिन्नता विषय रे ज्ञान जन्मे ताहाको सांख्य दर्शन कहा जाए। दर्शन भारतीय मानकर विश्वासगत चिंताधारा। ताहा सेमानकर धर्मीय भावना तथा ऐश्वर्य परिगणनार मूल भित्ति। ताहाको आधार करी साधु सन्थ माने वर्ष वर्ष बण जंगल रे जीवन अतिबाहित करी ज्ञानर चरम सोपान रे उपस्थित होई सारिछंती। हिंदू ग्रंथकार भारतीय दर्शन को दुई भाग रे विभक्त करती। ताहा हेला आस्तिक बा वैदिक दर्शन और नास्तिक बा अवैदिक दर्शन। ईश्वर सत्ता मानुथिबा दर्शन को वैदिक दर्शन और सेही सत्ता को निषेध करुथिबा दर्शन को अवैदिक दर्शन कहा जाए। गीता, भागवत, वेद, पुराण आदि को वैदिक दर्शन तथा आध्यात्मिक शास्त्र भाव रे गणना करा जाए। चारवाक, बौद्ध, जैन आदि दर्शन को अवैदिक दर्शन कहा जाए। आस्तिक दर्शन मध्य रे भारतीय षड दर्शन को स्थान दिया जाए। सेगुड़िक हेला न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन। एतद् व्यतीत पंचरात्र, शैव और शाक्त दर्शन को मध्य आस्तिक दर्शन रे गणना करा जाए। यही समस्त दर्शन मध्यरु सांख्य दर्शन अन्यतम। ताहा एपरी एक दर्शन विद्या जहार वास्तव उपलब्धि रे मनुष्य संसार बंधन मुक्ति लाभ करे। तेणु जो विचार द्वारा पुरुष और प्रकृतिर भिन्नता तथा भिन्न भिन्न प्रकृतिर पृथकता अनुभव करा जाए ताहाको सांख्य दर्शन कहा जाए। अन्य अर्थरे सांख्य अर्थ गणना करिबा बा परिगणना। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 11 रु 38 श्लोक अनुसार सांख्य अर्थ आत्मज्ञान बा विवेक ज्ञान। जो ज्ञान द्वारा पंचभूत, पंच तन्मात्र आदिर प्रकृति गुड़िक पूर्ण रूपे भिन्न भिन्न गणना करी और सेगुड़िक अस्थायी अनुभव करी मनुष्य मोक्ष धाम को गति करे ताहाको सांख्य ज्ञान कहा जाए। यही ज्ञान विचार रे संख्यार प्राधान्यता रहुथिबारु ताहाको सांख्य दर्शन कहा जाए। संज्ञा जो ज्ञान बल रे विश्व प्रकृतिर पृथकता अनुभव करी ताहार रहस्य भेद करा जाए ताहाको सांख्य ज्ञान कहा जाए। सांख्य ज्ञानर विचारधारा को सांख्य दर्शन और ताहार कर्म कौशल को सांख्य योग कहा जाए। जो व्यक्तिर पुरुष और प्रकृति विषय ज्ञान न थाए से संसार बंधन रे बांधी हुए। जी विवेक ज्ञान द्वारा जानिपारे कि पुरुष बा जीव प्रकृति बा शरीर ठारू भिन्न और स्वतंत्र, सेतेबेले से मोक्ष प्राप्ति हुए। यही विचारधारार प्राधान्यता जो दर्शन रे प्रतिपादन करा जाए ताहाको सांख्य दर्शन कहा जाए। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति यही दुई गोटी अस्तित्व को मौलिक अस्तित्व मानुथिबारु ताहाको मध्य द्वैतवादी दर्शन कहा जाए। सांख्य दर्शन भारतीय षड दर्शन मध्यरु अत्यंत प्राचीन
ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ତାହାର ରଚୟିତା ମହର୍ଷି କପିଳ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାଚୀନ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଥିଲାଗି ତାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଆଦି ବିଦ୍ୱାନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିବେଚନା ପ୍ରଥମେ ସେ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଉପନିଷଦରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କପିଳ ସେଥିରୁ ପୃଥକ କରି ସାଂଖ୍ୟ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦି ବିଦ୍ୱାନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ଭାଗବତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ କାଳାର୍କ ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କପିଳ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚଶିଖ ନିଜର ଏକ ସୂତ୍ରରେ କପିଳଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣକାୟ କହିଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି କପିଳ ସେ ସମୟରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କପିଳ ପ୍ରଣୀତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାସକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ 3ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ 6 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା ଯଦ୍ରୂପଂ ଯଦଧିଷ୍ଠାନଂ ଯତଃ ସୃଷ୍ଟମିଦଂ ପ୍ରଭୋ ଯତ୍ସନ୍ତଂ ଯତ୍ପରଂ ଯଚ୍ଚ ତତ୍ତଂ ବଦତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ଏହିପରି ବୁଝିବା, ଯଥା କିଂ ରୂପଂ କିମଧିଷ୍ଠାନଂ କସ୍ମାତ୍ ସୃଷ୍ଟମିଦଂ ଜଗତ୍ କିଂ ସଂସ୍ଥଂ କିଂ ପରଂ କିଂ ଚ ତତ୍ତଂ ନିଶ୍ଚିତଂ ବୁଧୈଃ। ଅର୍ଥ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହାର ଆଧାର କିଏ? ତୃତୀୟରେ, ଏହା କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ପଞ୍ଚମରେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଓ ଷଷ୍ଠରେ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବନବାଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯଥା ଯେ ରୂପ ଯହିଁ ତୋର ବାସ ଯହୁଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଏ ବର୍ତ୍ତଇ ପ୍ରକାଶୀ ଯହିଁ ଲୀନ ହୋଇ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରୋଳାରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହେ, ତାହାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେ ଭାବେ ଏହି ବିଶ୍ୱ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି, ତାହାର ଶେଷ ସୀମା କେଉଁଠାରେ? ତାହାର ଯଦି ଆକାର ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି। ଯେପରି ବରଫର ଆଧାର ଜଳ ଓ ଲହୁଣୀର ଆଧାର ଦହି, ସେହିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଆଧାର କିଏ? ତାହା କାହା ଆଶ୍ରୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଅଛି। ସେହିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କିଏ? ତାହା କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି? ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ଶକ୍ତି ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ କାହାଠାରେ ଲୀନ ହୁଏ ଓ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ? ତାହାର ପର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ତାହା ବସ୍ତୁ, ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଂ ରୂପ ମିଦଂ ବିଶ୍ୱଂ? ଏହି ବିଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 30ତମ ଶ୍ଲୋକରୁ ମିଳେ। ବ୍ୟାସ, ତଦ୍ରୂପ ଭଗବତୋ
ରୂପସ୍ୟ ଚିଦାତ୍ମନ ମାୟାଗୁଣେରି ବିରଚିତଂ ମହଦା ଦିଭିରାତ୍ମନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ମୟ ଅରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମହତ ଆଦି ଜଗଦାକାର ରୂପ ତାଙ୍କ ମାୟାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ୟମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏଜ ଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ତାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାଶମାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର। ତାହାର ସତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମହତତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଆଦି ଅସ୍ତିତ୍ୱମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ମାୟାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ସତ୍ୱଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ରଜଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ତମଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟରେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଶେଷରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ନିଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମଧିଷ୍ଠାନଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 19ତମ ଶ୍ଲୋକରୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟିକି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରକୃତିର୍ ହ୍ୟସ୍ୟୋପାଦାନ ମାଧାର ପୁରୁଷ ପର ସତୋଭିବ୍ୟଞ୍ଜକ କାଳୋ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ ତ୍ରିତୟମଭୂତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଉପାଦାନ, ପୁରୁଷ ତାହାର ଆଧାର, କାଳ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ତ୍ରିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏବେନି ଜଗତ ପିୟର ଜନନୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ହେତୁ ମୁହିଁ ମୁକାଳ ରୂପେ ସଂହାରଇ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ କାଳ ଆଧାର ଓ ଉପାଦାନ ଏହି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ, ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବରେ ଓ ପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ତଥା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରକାଶକ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ କାଳ କୁହାଯାଏ। କାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତଥା ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଦାନ କାରଣ ବା ସମବାୟୀ କାରଣ, ଯାହା ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଓ ତା ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ ତାହା ଆଧାର ବିନା ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ କାଳଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଚେତନାତ୍ମକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତରକୁ ଚେତନାତ୍ମିକା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ପରେ ଆଧାର ପାଲଟି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ କାଳ ରୂପରେ କାରକ ପାଲଟି ତା ଦେହରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ତଥା ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ବା ସଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି
स्वतंत्र भाବରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଦେହରୁ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଲେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପୁରୁଷ ପୃଥକ ହେଲେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ଓ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଉପାଦାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ପୁରୁଷ ନିରପେକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍। ପ୍ରକୃତି ସାପେକ୍ଷିକ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଅବଲମ୍ବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରି ରହେ। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ କାଳ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିଠାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି, କାଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଆଧାର, ଉପାଦାନ ଓ କାରକ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ମାତ୍ ସୃଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 33ତମ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24ତମ ଶ୍ଲୋକରୁ ମିଳେ। ଯଥା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା, ଅନାଦିରାତ୍ମା ପୁରୁଷୋ ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରକୃତେ ପର ସତ୍ୟଗାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ବିଶ୍ୱଂ ଯେନ ସମନ୍ୱିତମ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 33ତମ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା, ଋତେರ್ಥଂ ଯତ୍ ପ୍ରତୀୟତେ ନ ପ୍ରତୀୟତେ ଚ ତସ୍ମିନ୍ ତଦ୍ବିଦ୍ୟା ତସ୍ୟ ସ୍ୱମାୟାଂ ଯଥା ଭାସୋ ଯଥା ତମଃ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 25ତମ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଲା, ସ ବା ଏତସ୍ୟ ସଦଷ୍ଟୁ ଶକ୍ତି ସଦସଦାତ୍ମିକା ମାୟା ନାମ ମହାଭାଗ ଜୟେଦଂ ନିର୍ମମେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ତିନୋଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ। ଗେଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ।